منير بن شملاد، مرحبا بك في نايداتك. شكرا بزاف على انك قبلتي لانفيتاسيون نايداتك. منير، انت tu es le fondateur et CEO ديال paraswap.io qui est واحد لا ستارت اب في لو دومين ديال لا بلوك تشين. دونك غادي تهضر لنا. فوالا لا بروميير كيستيون هي اسكو tu peux te présenter، تقدم راسك وشنو كدير في لا ستارت اب ديالك paraswap.io. Yes, avec plaisir. Alors, Anna, Mounir Ben Shirat Khalil Khoulsi, عندي un background technique, قريت l'informatique, خدمت في l'informatique, الأغلبية ديال الوقت في l'informatique, في بزاف لو سيكتور ديال الترونسبور هنايا في باريس. ومن 2017 وأنا دخلت في لا كريبتو افون حتى ل 2018 فاش خرجت من الخدمة اللي كنت فيها. وتما بديت كان اكسبلوري دي زيدي في لا كريبتو حتى 2019. هذه تقريبا عامين باش بديت باراسواب. وتان دابا على لو ريست كيما كيقول لك ريست از هيستوري. بدينا من ان بروجي اللي كانت فيه غير انا، وكان عندي لافونتاج انني ديفلوبور، يعني قدرت نبدا كلشي من الزيرو حتى مع سبتمبر ديال العام اللي فات باش عملنا بروميير لوفي دو فون. ودابا سي ان ايكيب ديال 12 بيرسون وباقي كنريكروتيو ودوزنا دي نوفو ستيجز في لا سوسيتي. داكا دونك بديتي، انت tu es développeur à la base. نعم ياك بديتي في الدومين ديال الانفورماتيك، خدمتي في شركات، كنت كدير ديفلوبمون. وفي 2017 donc 2017 tu as quitté ta boîte ou là tu as commencé déjà à travailler ou s'intéresser à la blockchain à ce moment-là, ou là tu as fait une coupure, tu as arrêté ton travail ou دخلتي في la blockchain ou les cryptos directement. بديت كنهتم صراحه من 2012 زعما اول مره، ما سيتي بيغمون تكنيك، يعني كنشوف غير كيلكو ليبراري ودي شوز كوم سا. في 2013 بديت كنت انتريسا بلوس دو بلو بروش لا كريبتو. سيتي كو لا كريبتو وسورتو البيتكوين هو اللي كان فريمون ديك الوقت. مي في 2017 مع ديك لا فاك كريبتو ديك الساعه قلت بلاتي هادشي زعما فريمون شي حاجه ما يدار. توت مون اتونسيون. ايوا بديت 2017 تقريبا العام كامل وانا غير زعما وقعت لي لوبسيسيون مع لي كريبتو. في 2018 تما فاش خرجت من الخدمه ما كان عندي حتى شي ايدي ديك الساعه. كنت اللي عارف حاجه وحده، هو انني خصني نخدم في لا كريبتو وكونستروير كيك شوز في لا كريبتو. مي خدات لي تقريبا شي عام ونص عاد باش وصلت للباراسوت. مي فوالا سيتي لونشينمون وقع بحال هكذا من ديك لا نقول لك لا كوتي فيلوزوفيك ولا ايديولوجيك ديال لا كريبتو في 2013 حتى 2017 avec le côté investisseur, le côté obsession de la technologie. 2018-2019 باش ça s'est concrétisé par la création de Parasol. D'accord. Donc كيفاش بديتي في الدومين ديال la blockchain؟ شنو tu as commencé par faire كانت عندك une idée d'application précise، كنتي باغي ديفلوبي شي حاجه très précise، ولا بديتي غير te former، ولا كيفاش درتي باش بديتي في هذا الدومين؟ هو في الاول كنت باغي نخدم في ان ابليكاسيون ديال داتا اناليتيكس باسكو كنت خدام في ستارت اب ديال الداتا. الوغ قلت ما كاينش دي زوتي اللي فريمون كيعطيوك دي بونز انسايت شنو واقع فريمون في لا كريبتو. بديت كان ايفولوي بليزيور زيدي واللي كنجبر اشاك فوا كاينه اون ستارت اب كي ا تري فور بوتونسيال انهم يكونكريتيزيو ديك لا بارتي. منهم وحده كاينه باري هنا اسمها كايكو، وكنبداو دو بلوس ان بلوس دو كونكورونس. قلت بون بوتيت سي با لا ميور ايدي، انا نشوف شي حاجه اخرى. اي سا تريني ورجعت فريلانس اونتر تون حتى نقول لا فان 2018. ديك الساعه كنت في ويب ساميت في لشبون، وبديت كنهضر مع بزاف دي زونتربرونور وبزاف منهم دي زونتربرونور بلوك تشين. وهي اللي ما كانش تابع في 2017 كانت اون غروس بول كريبتو مع اللي كتسمى لي اي سي او. لي جون سيتي فريمون انكرويابل. و بديت كنهضر مع لي زونتربرونور في 2018 سيتي لا فان زعما تقريبا 2 ans ابري، وكانت باقا ديك لي زيدي ديال 2017 باقي عايشين. باقي دي جون ils veulent créer des applications et des choses qui n'ont aucun sens, des choses qui sont trop compliquées, ou là, des produits qui vont être complètement déconnectés de la réalité. Ok, la crypto elle a été créée باش زعما تحل المشاكل اللي هما فينانسيير، مشاكل ماليه. علاش حنا ما نهتموش غير بهذا زعما ريزود هذا لو بروبليم جوسكو بو، عاد باش نشوفوا دوطر ابليكاسيون ديال لا بلوك تشين في تراسابيليتي ايتترا. فهمتي هذا سي ان بوين امبورطون. En fait, effectivement, quand ملي كتسمع الناس كاين اللي باغي يرومبلاسي اوبر في البلوك تشين، كاين اللي باغي يرومبلاسي
plein de startups. Les gens imaginent des use cases qui sont vraiment dans tous les domaines. Mais pour l'instant, ce qui marche le mieux ou là, ce qui est évident déjà, c'est la partie finance, et notamment la finance décentralisée. C'est ça l'idée. C'est ça, وعادي c'est aussi du bon sens entrepreneurial. ما كاين حتى شي تكنولوجي اللي كتحل المشاكل كامله فهمتي زعما une technologie elle est généralement spécialisée في واحد le côté mais il y a rien qui résout tout فهمتي la Uber ça marche très bien في l'état dont il est peut-être dans un point dans le futur يقدر la blockchain pourra aider ou مثلا تقول لي les paiements crypto des choses comme ça mais remplacer carrément Uber juste parce qu'on va remplacer une base de données par une blockchain même si Ça peut ne c'est pas pas marcher. rationnel. Un Uber décentralisé, ça peut ne pas marcher. Ouais, c'est difficile parce que Nakhdem, c'est une société qui était concurrente Uber. Je trouve que c'est de très proche ce que ça demande pour créer un VTC ou là, une application. C'est pas du tout la blockchain. C'est la dernière chose, il y a la blockchain. C'est tout l'opérationnel qui est mis dedans. C'est tout Ouais. l'effort, c'est beaucoup de choses. La technologie, c'est juste un outil où la blockchain, en fait, c'est une base de données qui est pas du tout faite pour du high traffic ou un petit high throughput, etc. C'est pas du tout fait pour ça. Donc, même si c'était un peu absurde. Donc, dès que le work peut هادو les idées اللي كانوا كيدوروا فهمتي واحد كيقول لك on va faire une wallet qui va résoudre tous les problèmes financiers de paiement de je ne sais pas quoi ou faire remplacer des trucs comme WeChat mais OK mais comment المشكل انهم ils étaient encore ça correspond beaucoup ou là ça ressemble beaucoup avec la bulle des années 90 il a shooté les patterns ils ressemblent beaucoup ou ce qui est drôle à اكتشفت هاد اليومين في les années 80 وقعت une bulle très similaire مع les jeux vidéo ولا كلشي كيخرج des jeux vidéo y compris des sociétés اللي ما عندهم حتى شي علاقه des sociétés اللي عندهم des produits alimentaires mais vu que ça marchait beaucoup حتى هما كيخرجوا un jeu vidéo ce qui fait c'était les signes de bulles mais ce qui وقع toujours في les bulles il y a toujours beaucoup de projets de qualité ou beaucoup des idées de très très haute qualité qui vont émerger parce qu'ils profitent eux aussi dès que la bulle ils arrivent à faire des levées de fonds اللي هما correct etc. وداك الشيء اللي يبدا كيبان لي قلت اوكي peut-être دابا حنا في une grosse bulle mais il y a des signes que quelque chose va se passer. Ou dès que la chose, quand il y a la DeFi, quand dès que la DeFi, le terme DeFi commençait à naître, ou OK, on va travailler que sur la partie échange. L'IA-BAC n'est pas résolu encore parce que la crypto, JETS, va se remplacer entre guillemets les banques. Bon, pas remplacer entièrement, mais au moins améliorer le système financier. Ou je nous des cryptos, mais on a créé des nouvelles banques qui sont des échanges centralisés, بحال Binance, Coinbase, etc. يعني بحال حلينا مشكل من جهة وخلقناه من جهة أخرى. Le même problème. C'est le même problème, exactement, parce que les échanges centralisés, ils se comportent comme des banques. Ils sont même pires que les banques. Ils sont centralisés. Et ouais. d'où le problème les banques ou les échanges qui sont centralisés. Et effectivement, la DeFi jette pour régler ce problème de centralisation pour que le plus de gens puissent profiter de la technologie. Donc, ils sont pires. Les banques, au moins, l'utilisateur, le client, راه محمي بلا ريغولاسيون بالإيتا بالقوانين وهذه المشكل ان لي زيشون سونتراليزي ما عندك لا هذه لا هذه فهمتي عندك سي سونتراليزي يعني سي با سي سيكور ولا مشاو لك لي كريبتو ما عندك والو باسكو ان فيت حتى واحد ما كيحميك باسكو لي زيتا ils reconnaissent pas en fait d'une façon équivalente les cryptos مع les devises ولا مع les actions etc. donc فهمتي يعني كاين مشكل وشنو اللي يحلوا سي دو ديسونتراليزي لا بارتي ايشونج ونرجعوا زعما لا باز ديال لي كريبتو اللي هي ديسونتراليزي واللي كتستعمل لا بلوكتشين كوم سورس اوف تروث كوم بون عرفتي كيفاش نقولها بالعربيه مي فهمتي لا سورس ديال الحقيقه زعما هي لا بلوكتشين ماشي واحد لونتيتي اللي هي اون هي سوسيتي سونتراليزي واش عندك هاد لا كريبتو واش ما عندكش كتروبوز على لا بلوكتشين اللي كتعطيك الكارونتي كريبتوغرافيك باللي لي فون ديالك راهما كاينين ولا بالونس ديالك راه هي قدا ولا عملتي ان ايشونج لا بلوكتشين اللي كتكونفيرمي لك داك tu peux prouver mathématiquement باللي الا كانت اون اوبيراسيون راها وقعت avec une preuve اللي هي derrière. Très bien. Alors, j'ai une question parce que la chose intéressante. Donc, pour toi, en 2007, déjà, quand une bulle, on voit une bulle avec plein de projets, plein de financements, les ICO de partout ou les projets un peu farfelus. Pour toi, la vague d'Est ou là, on est encore dans une bulle avec des projets qui sont un petit peu irréalisables ou là, un peu farfelus ou on a deux de la vague, les projets qui sont solides.
On est toujours dans une bulle ou là pour toi, Pas Dev? semblable. Si دابا كانت une bulle, دابا ما عارفين زعما واش تسالات ولا باقي, mais داز quand même في l'été ديال 2020 كانت une grosse bulle وبقات حتى الاول ديال هذا العام, حتى لذاك لو تويت ديال ايلون ماسك فاش قال لك ما غاديش يبقى اكسبتي لي كريبتو Mais لي بيتكوين. ça, c'est la bulle نتاع les cryptos. Donc, les valeurs Bitcoin, Ethereum et toutes les altcoins, le prix ديالهم طلع. Bon, on sait que le cycle, il est de 4 ans. Chaque 4 ans, il y a le bull market et les bear market. Mais Anna, je parle des projets. Donc, ça participe bien sûr la naissance de projets ou la هذا. ولكن في les projets crypto ou les projets blockchain, wesh, on peut se dire que d'abord, qu'il y a beaucoup de projets solides. On voit des projets solides parce que la DeFi, il y a des choses qui, bah, qu'il y a une Paraswap, mais qu'il y a plein de protocoles, Yearn Finance, AAV, des choses comme ça qui sont vraiment solides. Voilà qu'il y a il y a énormément de projets. Wesh, un investisseur, là, qui veut connaître ce domaine, on peut se dire que qu'il y a des choses qui sont solides, des vrais projets, ou qu'il y a des choses qui sont un peu farfelues. Ça fait, puisqu'il y a une bulle, ben, on ne voit pas un petit peu la différence entre les uns ou les autres. Ouais. Parce que Et qu'il y a une différence. la bulle quand déjà en 2007. On peut considérer que Baqatel d'avant. C'est une nouvelle forme parce que 2017, quand des sociétés qui font des levées de fonds des 20, 30, 40, 50 millions restent sur un white paper, juste dire des idées, c'est tout. Comme tu dirais, Avec les ICO. ils pitchent bien des bons marketing ou qui font des levées de fonds, ils font aucun sens. D'abord, le standard ou le minimum, c'est avec un produit. Sans produit, ça marche pas. Quand ceux qui arrivent, mais c'est très rare, tu sais, les montants levés d'abord, ils correspondent plus le monde des startups traditionnelles. يعني شحال هذه celui qui يعمل une levée de fonds ديال 5 millions كتبان صغيره فهمتي كيما بحال لا il n'a pas réussi. دابا non, دابا 5 6 10 millions خص يكون عندك un produit ولكن qui marche. منير كتهضر على لا لوفي كلاسيك ولا لي اي سي او. دابا il y a plus d'ICO Il تقريبا. n'y a plus d'ICO parce que dans la régulation entre-temps. Ouais, قليل les ICO حتى les investisseurs mais ils n'investissent pas dans les ICO. كاين دابا تعود les ICO اللي كيتسمى les IDO اللي هو des levées de fonds sur les DEX où la forme ديالو elle est un peu plus complexe. كتشبه les ICO ولكن شويه بدله فهمتي خص يكون عندك نقدروا ندخلوا في الديتاي لا بغيتي c'est un peu technique mais ça باش نشرحوا facilement les ICO c'est l'appel au public. C'est la communauté d'IELC pour investir. C'est vrai que les dernières années, il y en a eu plein avec des levées énormes en ICO. Mais d'abord, parce qu'il y a eu beaucoup de projets qui ont levé des fonds mais qui n'étaient pas solides. Et aussi les régulations. D'abord, les pays, ils régulent un petit peu, notamment la France, ils commencent à réguler la partie ICO. Donc, il y a plus, là, les levées classiques de start-up, qu'elles soient blockchain ou pas, d'abord, le marché est beaucoup plus, comment dire, il est beaucoup plus cohérent. rationnel. Je suis rationnel. Le problème, كاين بزاف les scams, beaucoup de scams, ou كاين بزاف اللي كيجيو ils te donnent l'impression qu'ils ont un produit. وصراحة c'est pas un produit, c'est juste كنسموه un fork, يعني un copier-coller du code ديال un produit existant اللي هو open source وبلا même interface ولا بعد ما كيزوقوا شوية l'interface qui te donne l'impression qu'il y a un produit qui tourne, vrai que j'ai mis des flux qui pio, ça fait même que il y en a beaucoup parce que c'est un marché qui est très libre, internet, la blockchain, donc voilà, un investisseur si je dis l'équipe, les mêmes principes qui les startups traditionnelles, ils s'appliquent exactement sur les startups crypto. Ils sont pas vraiment une exception. Peut-être qu'il y a des innovations liées spécifiques à la crypto, mais le raisonnement, le bon sens, j'investis sur une équipe, j'investis sur un potentiel, sur une idée, un proof of concept, etc. Le même raisonnement qui s'applique les startups crypto. D'accord, très bien. قلت لنا في الاول منير انت بديتي alors là بديتي Paraswap, l'application بديتيها tout seul, كنتي tout seul au début. Ouais. Moi, la question que je vais te poser, parce que tout seul, tu peux commencer tout seul, c'est très bien, tu as les compétences, mais pour vraiment se développer ou développer quelque chose d'avancé, tu dois bien t'entourer ou des bonnes personnes. Comment bon, c'est une question qui s'applique aux startups de manière générale, pas que dans le domaine de la blockchain. كيفاش درتي نتايا pour bien t'entourer
avec des gens qui vont vraiment يعاونوك باش la startup ديالك تمشي مزيان. Ouais. C'est un point très important parce que surtout quand on est quelqu'un de technique, وكنقلبوا على شي واحد qui va nous compléter, donc c'est difficile de trouver un cofondateur ou quelqu'un de l'équipe qui va t'aider. كاينين les meet-up, كاينين des choses comme ça, ولكن je sais que enfin, c'est quelque chose qui est difficile. كيفاش درتي نتايا pour bien t'entourer pour monter le projet ديالك؟ وهي صراحة صعيب تكون بوحدك واخا تكون تكنيك وعندك toutes les compétences c'est toujours difficile c'est toujours lonely بحال اللي كنقول لك كتكون بوحداني زعما parce que t'es livré à toi-même والمشاكل انت اللي خصك تحلهم بوحدك ولي ريفليكسيون المشكل ما عندكش شي واحد اللي غادي يقدر يعطيك اون كريتيك ديال اون ايدي مثلا عندك شي فكرة انت ما عندك حتى شي واحد اللي يقدر يقول لك سي اون موفيز ايدي هذا لافونتاج ديال ان كوفونداتور هو ديما كتكون ديك لا كومبليمونتاريتي واخا غيكون ديما اون كومبرومي يعني ماشي دائما اللي غيقول هو غيعجبك واللي غيقول هو غتعجبو ولكن هذيك هي ليدي انك نتوما vous êtes complémentaires et vous faites toujours des compromis ça donne un meilleur résultat j'avais pas cette chance parce que dès que le WAX, dans tous les cas, c'était le plus simple. C'était un domaine qui est nouveau. D'ailleurs, مع des amis, mais cool shit, DeFi, c'est quoi DeFi? Je me dis, ça va être مزعم. Elle a DeFi, où c'était vraiment incertain parce que dès que le WAX, qu'il y a 4 DEX, 4 exchanges, يعني ça paraît absurde l'idée. Pourquoi on a besoin d'un agrégateur pour 4 exchanges? C'est facile, tu peux le faire 4 tables ou C'est 4 l'histoire onglets. d'Yel Google avec 10 000 sites. C'est ça, oui. Google, quand ils ont commencé, il y en a plein qui leur ont dit pourquoi faire un moteur de recherche? Il n'y a que 10 000 sites qui existent. On peut les lister tous. On n'a pas besoin. صراحة j'ai pas réussi à avoir un cofondateur باش نقول لك mais en fait ce qui a remplacé le cofondateur il y a la communauté كان في ذاك الوقت une communauté اللي هي incroyable كان واحد le groupe باقي دابا groupe Telegram اسمه DeFi DE-Fi c'était incroyable les gens كاملين super passionnés les discussions de très très haute qualité هادوك دخلت معاهم تعرفت عليهم où c'était eux, c'est pas mes cofondateurs, mais vraiment, ils avaient un rôle très déterminant dans tous les cas, le progrès du projet. Je suis littéralement, كل نهار كان les nouvelles features كنمشي لعندهم. Hey, واخا تشوف زعما هاد la feature شوف كيف جات تعطيني un feedback. Tu as des feedbacks gratuits. Ouais, c'est vraiment بلا حتى شي contrepartie qui يجي qui met des captures d'écran avec واحد مرة واحد صيفط لي un PDF avec toute la critique de l'application هادي مزيانه هادي ماشي مزيانه بدل هادي ce qui fait bon évidemment ما كناخذش كل شيء mais c'était des très très bons insights qui يسمحوا لي باش نفهم l'utilisateur qu'est-ce que veut l'utilisateur نقول لك la communauté وعاد كنا créé une communauté هنا في باريس اسمها DeFi France d'abord j'ai DeFi francophone c'est plus global منا le premier meet-up où تما تعرفت على une dizaine de personnes le premier jour وبدينا كنعاودوا كل شهر كنجيبوا des intervenants de partout هادشي اللي نقول لك il a remplacé vraiment avec le besoin ديال un cofondateur parce que رجعت entouré نقول لك ديال 100 personnes qui sont ultra passionnés qui sont experts كل واحد في son domaine ce qui me donnait du feedback tout le temps وديك الفكره ديال عندي une idée je sais pas si elle est bonne il suffit de hey Pascal hey Marwan hey فلان فلاني كيف جاتك هاد l'idée وعاد اللي كيعجبني في هذا الدومين les gens sont parfois brutaux يعني l'idée elle est mauvaise il va te le dire ما كاينش داك le politiquement correct ou la attention mais c'était super utile pour moi parce que كتسمح لي انني نفاليدي une idée très très vite ou itérer super rapidement donc c'était mais c'est ça la force du cofondateur c'est un peu la communauté je pense la force de la domaine il y a la communauté parce que la communauté participe au financement participe à faire grandir le projet au marketing donc c'est vrai que la force de la communauté plus la partie open source parce que tu disais tout à l'heure quand tu plein de projets sont des scams parce que effectivement, ils prennent le code, ils le posent, mais plein de projets prennent le code, l'améliorent parce que c'est open source. Ils font des projets qui sont intéressants aussi. Donc, l'entraide entre la communauté, le fait que c'est open source, que effectivement, les gens te donnent du feedback tout de suite, ça fait vraiment grandir. C'est pour ça que le domaine, il avance très vite. Mounir, مقبله حنا كنهضروا ما هضرناش على باراسواب شنو كدير؟ Est-ce que ممكن تشرح لينا en quelques زعما très rapidement شنو كدير l'application Paraswap وهي بحال تقول شي اكسبيديا او لا booking.com
pour acheter ou la vendre les cryptos d'une façon décentralisée. Yani, c'est que du code open source qui tombe sur la blockchain اللي كيسمح لك انك تبدل une crypto par une autre. مثلا عندي du ether بغيت نبيعو نشري du DAI ولا فهمتي عندي بغيت du DAI بغيت نشري ether. Paraswap غادي تسكاني toutes les DEX, les échanges décentralisés, وغتشوف لك احسن prix. Au pire des cas, le prix lyrigique va être aussi bon que le meilleur prix du marché. Mais le هدف ديال Paraswap انها تجيب لك شي prix اللي هو احسن من le marché. Parce que كتكومبيني ديك لا liquidité ديالهم كاملين وكتورني des algos d'optimisation باش كتخرج لك un prix qui est meilleur. بحال تقول غتقطع un billet Paris نيويورك و Expedia غتجبر لك باللي غتمشي من باريس حتى لندن ولا باريس مدريد نيويورك وهاد لا combinaison en prenant partie en considération les frais وهادشي كامل et les meilleurs que de prendre un Paris New York direct. Donc, moi, je vais un exemple simple. Anaya, j'ai de la crypto, j'ai de l'Ethereum ou là, j'ai du Bitcoin. Disons, j'ai du Bitcoin. On pourrait le Bitcoin, l'Ethereum. On dit le choix, des échangeurs décentralisés, بحال Uniswap, بحال SushiSwap, des choses comme ça. Mais tu m'as dit le prix, la plateforme qui dépend de la pool de liquidité, il y a de liquidité عندهم, le montant d'IEL que je veux convertir, ainsi de suite. Ou les prix, ils sont variables d'une plateforme à une autre. On ne parle que des plateformes décentralisées pour l'instant. Donc, une plateforme, les prix qui sont en fonction des pools de liquidité. Paraswap te garantit d'avoir les meilleurs prix quand tu fais ton échange de crypto, ou ton swapping. Parce que la façon dont les prix évoluent, ça vient de la courbe exponentielle. يعني كل ما كتشري كثر كل ما لو بري يطلع وماشي كاملين عندهم لا ميم كورب. مثلا غتجبر يونيسواب طالعه بحال هكذا مي غتجبر سوشي سواب طالعه بحال هكذا غتجبر كايبر واخد اون اوت فورم. ديك الساعه اللي غتشري في هاد لا زون واحد لا بارتي مثلا نقول 30% غتشري 70% في اون اوت زون لا كومبينيزون ديالهم بجوج ça te donne un prix qui est meilleur que les deux. D'accord. Donc Paraswap intelligemment, des contrats intelligents derrière, كتعرفوا شحال exactement غتشري من كل exchange ou la pool de liquidité في les exchanges باش donne le prix le plus optimisé. Et ça, c'est très intéressant pour les gens qui échangent beaucoup de crypto-monnaies parce que ça peut faire un gain énorme. C'est ça. Hein? Ici, les gros trades, ça peut, مثلا شفت واحد المرة c'était 1% de mieux que le marché. 1% de mieux que le marché. Un trade de 2,5 millions de dollars. D'accord, très bien. Parce que les exchanges, mais ils n'ont pas la capacité de les gros trades. Ce n'est qu'un principe qui s'appelle slippage. Le prix, vraiment, il varie beaucoup. D'accord. Mais le trade, شحال فيه؟ c'était 2,5 millions. 2,5 millions. $, ouais. قول لي le volume d'échange ديال Paraswap.io depuis le volume entier. J'ai vu un chiffre, c'est vrai, 2 milliards et quelques de volume d'échange. Alors, il a ce total, c'est presque 4,5 milliards. En combien d'années? Ah, bon, on a dit 2 ans, le pic de l'année dernière, Yak. Là, les 3 derniers mois, les 90% de la Chikamel, 4 milliards, c'est presque 4 milliards 5 parce que ouais, presque 5 milliards, je dirais. 3,8, 3,9, mais à Polygon, ça fait 5 milliards. Ouais. De dollars. Dollars, ouais. Donc, là, normalement, غتفتح le micro, غتخليني بوحدي في l'interview. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Vraiment bravo parce que le chemin les Paraswap, c'est vraiment intéressant. C'est des chiffres qui donnent le vertige. Mais voilà, donc le volume d'affaires de Paraswap.io aujourd'hui, c'est 4 milliards et quelques. Donc ça montre un petit peu le succès de l'application d'IELK. Juste pour préciser, parce que Nas 4 milliards, c'est le volume des transactions. Donc les gens la plateforme d'IELK pour échanger leur crypto, le volume général, c'est 4 milliards et quelques, mais c'est vraiment extraordinaire parce que c'est un chiffre qui est très important. Ça montre le succès de l'application. Est-ce que عندكم هذا هو l'indicateur principal ou le nombre
d'utilisateurs, c'est un indicateur principal ou là? Parce que les trades, ils vont être différents. Le Ouais, volume ديالهم ou la taille d'ILM, elle est différente. ouais, عاد ولا ما كانش في واحد الوقت كنا كنتراكيو غير الفوليوم surtout le volume quotidien لان في ايثيريوم شنو وقع لي فري دو ترانزاكسيون طلعوا رجعوا Ouais, امبوسيبل رجعوا بور اون ترانزاكسيون فريمون بازيك خصك مينيموم واحد 200 دولار يعني ولا غير اللي كنسميهم لي ويل ولا لي بارين اللي عندهم exactement. فريمون دي غرو مونطون هما اللي كانوا قادرين يعملوا دي ترانزاكسيون سكي في ولينا كنعملوا دي غرو فوليوم مي كتشوف النوم ديتيزاتور غتجبر واحد 200 utilisateur عاملين لي 90% ديال الفوليوم. وهما اللي عندهم intérêt يدوزوا من عندكم parce que le volume ديالهم طالع, ça veut dire que si les frais, le pourcentage des frais نازل, راه ils sont gagnants. Voilà, mais c'est pas significatif. ولكن لونسينا les side chains منهم Binance Smart Chain و Polygon, mais surtout Polygon تقريبا les fees ils tombent à zéro لان c'est des fractions de centimes de dollars راه والو فهمتي بحال حتى D'accord. الدرهم ديالنا بالسنتيم ديالنا راه والو يعني اقل من 1 سنتيم. ولكن est-ce que ça reste intéressant alors que ندوز من Paraswap pour Polygon ou pour Binance Smart Chain aussi? C'est la même chose. هما c'est des blockchains اللي هما compatibles مع Ethereum. Non, mais يعني je veux dire si le prix déjà هابط. Parce qu'effectivement, هادو les frais de transaction. les frais de transaction هابطين. اما les prix ils varient فهمتي بحال ça fonctionne exactement بحال Ethereum mais les frais زعما اللي كتخلص les mineurs ils sont quasiment nuls. فهمتي في Polygon طايحين بزاف في Binance Smart Chain ولكن Polygon راه تقريبا زيرو. Ce qui fait واحد la vague d'utilisateurs اللي جاو qui était incroyable. مثلا في l'ancien Polygon وكانت le total nombre d'utilisateurs في Ethereum كان هو ما نشوف les chiffres هنايا mais on a dépassé le nombre d'utilisateurs Ethereum fait Polygon au bout de 2 mois تقريبا. دابا تشوف التوتال ديال لي سواب في ايثيريوم شي 160,000 وفي بوليغون راه سي بلوس شي 200,000 ولا 300,000 سي جوست انكرويابل. دابا بدينا on commence à traquer le nombre d'utilisateurs surtout grâce à Polygon. Ethereum ما كنفوتوش 1000 par jour mais D'accord. Polygon a 2000 parfois 3000 d'utilisateurs par jour. هادو des utilisateurs qui ont utilisé la plateforme ماشي غير les visiteurs اللي جاو les visiteurs تقدر تضربها في 5 ولا 6. D'accord, très bien. Ouais, Très bien. c'est incroyable. وهضرتي على les écosystèmes اللي كتخدموا معاهم, donc Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain. En ce moment كنهضروا بزاف على Solana. Ouais. واش كاين c'est une plateforme qui vous intéresse حتى هي ولا pour l'instant vous vous concentrez على هاد الثلاثه هاد؟ Bah, Solana, c'est top. المشكل ديالها هو le langage de programmation des smart contracts, il est complètement différent. Polygon ou Binance Smart Chain, c'est des copier-coller. هزينا نفس le code, on l'a déployé sur Polygon ou sur Binance Smart Chain, ou le back-end vers c'était de la configuration. Mais Solana, خصك تعاود كل شيء من جديد. واخا d'un point de vue conceptuel, C'est la c'est la même même chose. architecture هادشي كامل, mais l'implémentation, ça prend du temps. Ou c'est un langage de programmation qu'il faut apprendre. Voici, il est très intéressant. Il faut l'apprendre de zéro. Mais On va le faire, mais de manière stratégique, c'est un objectif زعما تكونوا présent تاع la si, Solana. ouais. D'accord. Très bien, très bien. Donc, donc on voit bien donc le volume d'affaires, le nombre d'utilisateurs. Vous avez fait une levée de fonds parce que forcément, les gens commencent à voir l'application, le succès que vous avez. يمكن لك تهضر لنا على اللوفي دو فون اللي درتي, كيفاش درتيها, شحال لو مونطون, وشكون اللي معاك في هاد لا لوفي دو فون, شكون هما لي انفستيسور, و comment se passe une levée de fonds de manière générale في le monde de la crypto aujourd'hui? Alors, dans la juge, un seed round ou une extension le premier, c'est 2,7 millions de dollars. وهذه جديدة, c'était 3 millions de dollars. Les investisseurs, la grosse majorité écrasante, c'était des investisseurs qui ont fait la blockchain, des VC ou là, des builders, des autres entrepreneurs de la blockchain, enfin, typiquement de la DeFi en plus particulier, les Huma qui ont participé. Un seul VC qui a fait la blockchain, il s'appelle White Star Capital, mais ils sont à fond. Les partenaires, les khadem, on est en contact très très régulier. Ils sont à fond dans un laps de temps. Ils ont monté très très vite en charge la DeFi. Les levées, en tout cas,
ils sont très semblables. Dans tout cas, il y a quelque chose de très, très qualitatif. Puis il y a des professionnels, parce qu'il y a des projets crypto qui sont des particuliers, ce qui est OK, il n'y a pas de souci. Mais il y a des investisseurs professionnels, qu'est-ce qu'on dit avec le côté de long terme. Ils sont tous intégrés sur long terme. Ils s'en foutent, de la profitabilité d'abord ou un token d'abord. Ils sont là, 4-5 ans minimum, inscrits sur la durée. Le choix, les maintenant. نمشيو غير مع لي انفستيسور وغتجبر بزاف لي نون كاين مثلا Alameda ريسيرش هما موالين اف تي اكس كاين لي فونداتور كوم اندري كروني ديال ايرن مايكل دو Des كيرف poids lourds. ouais Des c'est poids lourds de la très très DeFi et de la très crypto. ouais c'est Mais ça ouais. du coup, هاد الناس علاش غينفستيو باراسوا parce que c'est stratégique pour eux parce que عندهم des projets qui sont dans la DeFi, il y a beaucoup d'interactions parce que tu dois aller chercher la liquidité ou là tu dois aller chercher des choses dans un autre protocole. Donc c'est stratégique حتى pour eux d'être actionnaires, d'avoir entre guillemets peut-être un pouvoir, un token de management, je sais pas comment on appelle là, le token de Gouvernance gouvernance, des choses comme ça. Donc, c'est stratégique pour eux. C'est pas que, c'est pour ça que vous choisissez pas un investisseur, quelqu'un qui va juste mettre de l'argent. parce que l'avantage par chance il y a un très bon timing où l'argent cheap c'est facile de lever mais c'est pas facile de lever avec n'importe qui. Il y a l'Inde speeché Cumberland مثلا ولا un gros investisseur Harrington ولا شي واحد بحال هكذا il ne va pas investir n'importe quoi. Il chauffe vraiment, il va deep dive tous les détails كاملين عادي يختار واش ينفيستي ولا لا. مثلا واحد منهم عندنا بلوكتشين كابيتال سي ان دي بلو غرو فيسي في لا سيليكون فالي سبيسياليزي في لا كريبتو. كل واحد عنده une agenda. مثلا les gros VC هذوك c'est toujours question de diversification. عندهم un département اللي هو blockchain وعندهم un département DeFi qui alloue واحد le capital annuel وكل عام كيزيدوا. Ils veulent une exposition DeFi parce qu'ils ont une thèse d'investissement que la DeFi sera très, très énorme dans le futur. Les entrepreneurs, ils se comportent plus comme des angels. Mais leur raisonnement, c'est plus comme un business angel. Jörn, André ou Michael, depuis le début. Michael, on était les premiers à intégrer Curve, Paraswap. اندري باغي عرفت ديك الايامات باسكو كان خدام مع مايكل مع مايكل ils étaient amis باقي كيخدموا ensemble. On était en contact dès le départ زعما كنا وكان ذاك الوقت لا ديفاي باقا صغيره. D'accord. Donc le monde petit وكلشي كيعرف كلشي معروف في لي فورums في لي. C'est ça ouais. Ou بحال نقول لك هما on a avancé tous en même temps. Dans tous les cas, ils étaient très avancés. Michael, c'est un génie. André, c'est une machine. Mais vraiment, c'est incroyable. Donc voilà, c'était plus question de soutien. On est tous dans le même écosystème. Moi, je crois en toi, toi, tu crois en moi. J'investis en toi, j'investis en moi. D'accord, très bien. C'est plus comme un raisonnement des business angels, les entrepreneurs. Mais dans tous les cas, les entrepreneurs qui ramènent beaucoup de valeur. Les connexions, les connaissances, l'expertise. Les VC, mais les entrepreneurs qui ont de l'énergie, si tu sembles les hauts personnels dès que l'investissement, c'est fait avec le cœur. Les VC, ils investissent plus, tout est calculé. C'est des professionnels, bien sûr. Les entrepreneurs, ils investissent avec beaucoup de passion. D'accord, très bien. Très bien. Bien, bien. Du coup, à de la levée de fonds, donc à de l'argent, vous avez réussi à lever. Je n'aurai pas j'imagine le recrutement, agrandir l'équipe, développer de nouvelles features, des choses comme ça. Ouais, au recrutement, la partie la plus qui prennent le plus de capital parce que les bons développeurs, ils coûtent cher. Pas que les développeurs. Les développeurs, c'est juste d'abord la priorité pour le recrutement, mais les autres talents, marketing, opération, TKML. Surtout si on veut du vrai talent, déjà en Maclel, ça coûte un peu cher. Dans tous les cas, ça coûte cher. Le secteur dans un pays, France, les charges sociales ou TKML, ça coûte très très cher. Donc, la levée de fonds, si ce n'est pas la majorité, mais une bonne partie à tirer les recrutements. Après, le domaine est très sensible, ça reste de la finance. Ouais. Donc, le code qui est généré, la partie smart contract, qui fait l'audit. Les audits, ça coûte. Donc la partie audit du code, ça commence à être
quelque chose d'important parce que comme il y a beaucoup de hacks, beaucoup de problèmes, Ouais. et vous gérez beaucoup d'argent pour maintenant. Donc, à de la partie audit est très importante. Donc, soit vous recrutez, soit vous faites appel à des cabinets dans ce cas-là. ضروري ندوزو des cabinets externes parce que باش ما يكونش l'audit biaisé parce que كنعملوا des audits en interne toujours on améliore زعما grâce à l'audit interne باش ما تاوديتيش الخدمه ديالك كيفاش باش ما تاوديتيش الخدمه ديالك. سي سا وي لان غتاوديتي الخدمه ديالك tu restes biaisé زعما داك الشيء كيبان لك ديما مزيان نيكال خدام D'accord. مزيان مي quelqu'un اللي هو externe اللي parfois on connaît même pas شكون اللي qui va nous auditer on va juste signer le contrat مع la société d'audit mais les auditeurs internes on n'est pas en communication avec eux ما عندي عارفينش واحد لا كيستيون في هذا الدومين باسكو كنشوفوا بوكو يا بوكو دو بواط كي فون دو لوديت ديال السيكوريتي ولكن y en a plein qui sont pas très compétentes parce que كاين des codes qui ont été audités et malgré tout ils ont été hackés, des protocoles, des choses comme ça. Comment واش كاين des noms في الدومين ديال l'audit blockchain smart contract qui sont très connus et qui sont les leaders ou là il faut chercher, il faut faire زعما تتقلب دير البحوث وهذا باش تلقى لا société qui va être vraiment qui va faire le travail. واش c'est quelque chose parce que c'est quelque chose qui devient de plus important de la partie audit sécurité. هو صعيب باش زعما d'être هو ما كاينش شي ريغل زعما اللي غتقول لك cet auditeur s'il audite ton code c'est safe لان كتجبر ديك لي هاك فيهم toutes les grands noms ديال les audits مثلا لي grands شكون هما عندك اوبن زيبلين عندك واحد اسمه تريل اوف بيتس شكون اخر واي كاين واحد ثلاثه اللي هما كبار اوبن زيبلين تريل اوف بيتس سي سيور مشاو لي بيت ستامب مثلا وهاد اخرين مي الا غتشوف كاين واحد لا ليست ديال لي زوديت غتجبرهم كاملين au moins une fois ou la deux parce que le code il est très complexe le code c'est très difficile d'avoir un code qui est bug free ومشكل هنايا un bug peut vouloir dire un hack qui est très très grave c'est ça le problème et du coup plus tu fais appel aussi à ces boîtes les renommées la renommée ديالهم plus le prix تاعو كيطلع donc ça devient un poste important. بزاف ouais le prix بعد مرات ça fait pas vraiment une différence بين les gros auditeurs ou les petits auditeurs حنا دابا les meilleurs audits جاونا من عند les petits auditeurs مثلا كاين واحد لا سوسيتي اسمها سوليديفايد عندهم بحال نقول لك ان ريزو ديال بزاف ديال لي اوديتور فريلانس اللي هما على فان دي هاكر وهادوك لا ميور كاليتي دوديت جاتنا من عندهم ماشي معروفين بزاف مي سي تري تري هوت كاليتي ان دي ميور اوديت اللي عملنا مع لو سيتيو ديال كليروس هو سي ان بروجي في لا بلوك تشين بوحدو كان هو في دون طون سون طون ليبر كيعمل دي اوديت هكذا بار باسيون c'était top de chez top mais خدمنا مع les grands ça هما c'était bien mais زعما les top vraiment avec les جبروا des vraies vulnérabilités ou des choses très difficiles à trouver كانوا هما الصغار ou les audits vous les publiez parce qu'il y en a qui les publient ils sont publiés c'est ça qui est génial parce que c'est ça qui est génial même si tu veux apprendre à auditer du code tu peux aller dans les sites les protocoles ou les applications tu trouves l'audit. D'ailleurs, ça rassure aussi les investisseurs ou les gens qui vont. كلشي وي عاد دابا عندنا دي انتيغراسيون اللي هما كريتيك pour des gros projets il y a beaucoup d'utilisateurs هادوك غير pour qu'ils puissent nous intégrer s'il n'y a pas d'audit ماشي غير خصهم au moins واحد 3 audits parce que واحد يقدر فهمتي peut rater le deuxième peut rater mais quand même 3 ça fait beaucoup donc ça fait بحال une certification كتولي بحال une certification تقريبا وي زعما سي équivalent وعاد حتى هما هاد لي gros sociétés دائما quelqu'un de chez eux il va faire un audit lui-même d'accord parce que ouais c'est parce que بحال اللي قلت لك un bug ça veut dire بحال اللي كنسميوه هنايا wrecked يعني toutes les fonds qui vont partir داكشي المشكله هو كطرا souvent donc c'est pas quelque chose de fantasmé c'est effectivement qu'il y a des hacks ou qu'il y a des protocoles qui se font vider les cryptos d'Yalhom ou là, ils se font hacker leur code. Donc, effectivement, ça devient de plus en plus important. Donc, le recrutement, vous allez vous développer, vous cherchez des développeurs, mais vous cherchez quel profil, entre autres, à part les développeurs? Est-ce que, par exemple, dans le domaine de la législation, des choses comme ça, ou là, non? Pas encore, mais si غادي نبداو في شي وقت parce que دابا خدام مع un cabinet d'avocats اللي
ils sont très très compétents. Mais quand je fais d'abord des autres profils que développeurs dans un produit, un product manager, marketing, quelqu'un qui va prendre marketing surtout profil growth, Ok. qui savent un petit growth, ils comprennent ce qu'une startup petite ou qui va de passer aux next steps sans utiliser des moyens les conventionnels. Qui marche beaucoup ما pour ça. يهضرش لك على جوجل ادز. Ça marche pas Google Ads. Voilà. Non, non, c'est compris, effectivement. Déjà, ما كيبغيوش les projets crypto. Là, كتخيل كيسمعوا crypto كيطيروك. وانت الا دوزتيهم ça marche pas trop bien. Très bien, très bien. La question, les Bretton Soul, parce que d'abord, vous allez lever des fonds, vous allez recruter, هذا. Mais vous êtes développé très rapidement avec une petite équipe, j'imagine, que Ouais. quelques personnes. فاش درتو la première application qui est fonctionnelle. Il y a une NAS qui gère, ils peuvent faire leur échange de crypto. شحال كنتو في l'équipe واش كنتي بوحدك ولا جوج الناس ولا ثلاثه الناس quand tu as lancé vraiment l'application elle était fonctionnelle. وي هو دزنا بجوج لي فاز. في الاول كنت غير بوحدي في هذه تقريبا عامين في جوان 2019 خدت لي تقريبا شي شهر ونص لا توت بروميير فيرسيون اللي هي كانت بحال تكون ان ام في بي فيها تري تري بو دو فيتشر. كنت باغي غير نتيستي واحد ليبوتيز ان on veut démocratiser l'accès aux DEX. Peu importe s'il comprend bien les DEX ou la blockchain, il peut utiliser les DEX, qui était une approche très 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 naïve. C'était très raté. Mais déjà parce que ça c'est important parce que déjà les exchanges décentralisés normaux les MetaMask déjà ça demande des gens qui connaissent شويه la crypto. C'était la partie qui était ratée. Les barrières d'entrée, on ne peut rien faire. On simplifie l'interface ou l'expérience ou l'onboarding mais باش بنادم يوصل لعندك خصو يدوز من ديك l'étape MetaMask اللي هي صعيبه شويه. Donc c'est ça ce qui n'a pas marché. Les feedbacks اللي كانوا كيجيوني c'était difficile d'implémenter. مثلا انا كيقول لي mais tu fais du crypto mais on cherche du bitcoin. Mais c'est difficile باش نشرح لهم mais c'est pas possible d'avoir du bitcoin parce que حنا في la blockchain Ethereum. يعني رجعت la discussion رجعت très technique. Voilà, je cible une population qui n'est pas technique. Alors peut-être c'est pas la bonne population que je cible. C'est un cible ou peut-être on a développer un produit de niche. Alors on بداو بديك la niche اللي الاولى وهذه في التيوري ديال les produits de niche ديما كيقول لك tu fais un produit de niche bah خصك تادريسي ديك la niche هي زعما احسن target user. وداك الشيء اللي مشيت كنشوف سيتي لو ديبار هو داك لو جروب تيليجرام ديفاي وتما جديت في الاول غير كنتبع ما كنتش كنعرف حتى شي واحد تما غير كنتبع لي ديسكوسيون. Bah, évidemment, les gens déjà ont des standards qui sont très hauts. Ou un produit comme le mien, Jeff Lost, bah, qui répondait les besoins de monsieur tout le monde, le grand public, bah, qui répondait les besoins les power users, vraiment qui sont très prétentieux. Mais ça m'a aidé à نعرف شنو باغيين بالضبط ونتادابت عليهم وديك الشيء خدات لي عاوتاني تقول شي شهر. ولكن l'application كانت fonctionnelle يعني à ce moment-là انا عندي de l'Ethereum نجي dans Paraswap à l'époque كنتي connecté les pools dans différents échangeurs يعني tout fonctionnait. Ça marchait, ça marchait bien. Technique, ça marchait. غير le cible, la population cible ما كانش كتشوف l'intérêt de venir par Paraswap. Exactement. Ouais. Mais واخا هكذا كان لو برودوي كنبدل كان غير بحال ان كومباراتور كيعطي لك مثلا شكون هو اللي رخيص فيهم ما يقدرش يكومبيني لا كومبينيزون ديالهم كاملين ما كان لا سمارت كونتراكت لا والو كان غير اون انترفاس فهمتي ما كاين لا باك اند لا الغوريثم لا والو كان غير زعما كيعطي لك ليدي هو عاوتاني ليبوتيز هو ان بنادم ما يتسوقش بزاف لو ماكسيميزي لو بري جوسكو بو غيبغي جوست اون تري بون اكسبيريونس كي فري في لو ريتيل مي تري فو في لا نيش باسكو لا نيش elle est experte. Des attentes qui sont, elle est très prétentieuse. Donc il faut que tu ailles jusqu'au bout du service. C'est une chose qui est déjà meilleure que l'existant ou tu connais adapté à les besoins, à les tendances ou donc je crois que cette chicken lance en juin mi-juillet à août كلشي ما كانش عندي les compétences de développement smart contract. هذيك كانت المره الاولى غنجيب une nouvelle personne qui était comme freelance اللي هو دابا il nous a rejoint. Alors ça c'est intéressant. Qui veut se développer la première application. Mais tu n'étais pas développeur Solidity.
Alors, Hadi, le pivot, l'itération, j'ai un freelance pour le Mais faire. la première version, Là, c'était un élément. ok, donc il y a quand même des compétences Solidity du coup pour le faire. Non, في الأولى ما فيهاش la solidité parce que كانت غير l'interface كانت غير du Ah, JavaScript, du donc Node.js. comparateur, on dit les meilleurs prix, mais من بعد كنمشي l'Uniswap ناخذه. Sur place, ولكن tu Ah, échanges sur le smart contract Uniswap. Mais chiffre un smart contract intermédiaire, بحال اللي عندنا d'accord, très bien. ما Ok. بروكسي. هذا هو الفرق. Donc باش تعدل هذا le proxy smart contract, c'est du Solidity. انا ديفلوبر نقدر نعملو، كنت بديت كنخربق فيه شويه مي قلت بلاتي سي تري كريتيك، وعاد انا عاد داخل هذا الدومين باقي جديد ما كنعرفش حتى شي واحد، اذا زعما عملت شي حاجه كي فا با سي مور جو سوي مور. دونك كنت ديك الساعه قبل منا كنت خدام فريلانس، هزيت اون بارتي من ديك الفلوس اللي كنت ربحت كوم فريلانس حتى انا فريلانس. مي سا سي تري بيان باسي باسكو زعما سي ان دي ميور ديفلوبور اللي خدمت معاه حتى دابا، ودابا il fait partie de l'équipe. Il nous a rejoint après. دخل معنا في fin mars 2020. ديك الساعه كان غير فريلانس، خدم معايا ان موا. دون تو لي كا داكشي اللي كنت زعما قادر نخلص غير ان موا، ما كانش عندي لي مويان باش زعما فريمون بور بايي دي سالير. خدم معايا entre août et septembre. Lancé dans la première version. خلى زعما غير la façon comment il a fait le smart contract, il était assez modulaire باش نقدر انا نديرو كمل. لارجون باسكو تو سامبلومون ما كانش عندي لي مويان باش نخلصوا، فهمتي. دونك فوالا سيتي سا ليستوار. وهذه ça m'a permis انني نمشي من سبتمبر حتى لفان مارس باش دخل معنا هو باش كي روبرين لا مان في لي سمارت كونتراكت. في ذاك الوقت كنت غير انا بوحدي اللي خدام على سمارت كونتراكت، enfin على سمارت كونتراكت وتو لو ريست فرونت اند باك اند هادشي كامل. D'accord, très très bien. Ah, ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut quand même lancer une première version bêta. Bon, le mieux, c'est d'apprendre Solidity ou Le mieux, ouais. le mieux, c'est Les d'apprendre meilleurs skills, Solidity. je dirais, à apprendre d'abord, ouais. C'est Ouais. Solidity, ouais. Et d'ailleurs, j'avais une question là-dessus pour les gens, les conseils qu'on peut donner aux entrepreneurs, les films Maghreb ou la Maghreb à l'extérieur. Les bras te lancent dans le domaine de la blockchain. J'ai deux questions. La première, c'est déjà comment la meilleure manière d'apprendre Solidity ou apprendre la blockchain en général. Qu'il y ait YouTube, qu'il y ait les tutoriels, ou qu'il y ait une façon plus optimale pour apprendre Solidity? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est dans quel domaine tu vois que, bon, il y a Canal DeFi, mais quel type de service, par exemple, tu pourrais conseiller aux gens qui te paraît intéressant qu'on peut lancer? Par exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans la blockchain, il y a un domaine, il peut cibler, Canal DeFi, les NFT, malgré les NFT, il y a eu une hype ou d'abord généralement les domaines qui aujourd'hui sont intéressants, Fladify par exemple, pour faire des choses dans le domaine de la blockchain. Ouais, apprendre techniquement, qu'il y a un أحسن كتاب اسمه Mastering Ethereum. مولا هو اللي كان كتب Mastering Bitcoin، اسمه اندرياس انتونوبوليس. وعاد عنده دي فيديو دي شانل يوتيوب، واحد لا بيداغوجي انكرويابل، كلشي فريمون كيبسطوا واحد الدرجه لانه كلشي يقدر يفهم. مي بيان سور هذا الكتاب هي تكنيك، يعني كيدخل فريمون في لا تكنيك. ابخي الا بغيتي apprendre la DeFi, كاين ديفاينت تقدر نصيفط لك هادشي بغيتي، وكاين ديفاي داد ودوطخ حتى هما. وعند في ديفاي فرانكوفون كاين عندنا ان جروب سور تيليجرام وديسكورد، وكاين دي فيديو مونسويل. بارفوا ما بقيتش داخل بزاف لورغانيزاسيون، مي كاين ان دي كورغانيزاتور اسمه بريس، il fait des vidéos tout le temps. دابا رجع داكشي واقيلا رجع شويه افونسي، مي الا غنرجعوه في شويه دون لو طون. C'est très pédagogique et c'est très bien. Mais dans tous les cas, Defiance ou DeFi-Dad, c'est des très très bonnes ressources pour apprendre la D'accord, DeFi. on va les liens, Inch'Allah, la vidéo, comme ça les gens. Ou les services que tu penses, par exemple, si toi, tu avais le temps, de créer une autre startup ou plusieurs startups en même temps, dans un domaine d'abord, tu penses qu'il y a quelque chose à faire, ou la DeFi, par exemple. Quel type Ouais. de service on peut lancer? Alors, كاين واحد كنظن باقي ماشي بيرسون ما جاب شي واحد ما جاب une vraie solution. هذا سي valable la crypto en général, mais la DeFi كنظن il y a une chance باش شي حاجه émerger, c'est tout ce qui est paiement. C'est pas encore vraiment ما كاين حتى شي solution اللي marche aussi bien بحال les protocoles DeFi اللي كنعرفوا des DEX ou les lending, etc. Paiement, ça manque encore. Il y a beaucoup de tentatives, mais une solution de paiement بحال نقول لك un PayPal,
qui est très simple, où cool chiffre là, ou qui processe beaucoup de volume, etc. À 10 bon. Donc, quand il y a une grosse opportunité pour le Et paiement. en termes, Zama, en termes de technologie ou en termes d'usage? Par exemple, une Les deux. application de... Je le problème. Le problème, aujourd'hui, je ne peux pas payer avec mes cryptos partout. En fait, c'est ça. Est-ce que c'est ça le Ouais. problème? Parce que Les deux technologiquement, je pense qu'il y a technologiquement ouais. qu'il y a des applications de paiement. Mais c'est l'usage اللي صعب. وهذا مشكل بحال تقول التابلت كان التابلت من دائما ملي كي جات ايباد تما عاد كلشي ولا كيعرف شي حاجه اسمها التابلت او لي تليفون كان غير بلاك بيري كان سيتي جوست ان تروك ريزيرف لي زوم دافير مي جا الايفون دان سول كو ولا كلشي كيستعمل لي سمارت Oui, فون سي ان بو سا سي بلوس ان بروبليم دوزاج كنظن كو دو بروبليم دو تكنولوجي باسكو كاع غتشوف التكنولوجي اللي قبل الايفون ميم دابا اندرويد ils sont une meilleure technologie que l'iPhone, c'est plus sophistiqué. Mais la partie usage, comme on elle est plus importante. Donc, il y a la technologie importante, mais l'usage, il est pas c'est l'effet PayPal. Tu as une adresse email et tu envoies l'argent et c'est tout. donc en fait, le Stripe dit la crypto, madame Il y a Akir. le Stripe, ouais. Ouais. C'est ça ce qui D'accord, manque, ouais. c'est intéressant. L'expérience du jazz. C'est comme un univers. Apple, tu te sens dans un univers Apple. C'est-à-dire que tu as un iPhone, tu sens le logo, c'est un iPhone. C'est ça en fait ce qui manque encore de la partie paiement. Ok, un autre domaine, maintenant, la partie lending borrowing. D'abord, pour emprunter d'argent, c'est ce qu'on appelle des collateral ou des garanties. Oui, La valeur de la garantie c'est supérieure que tu vas emprunter. تنزل الدار ديالك en garantie وغتتسلف الفلوس. C'est pas efficace parce que c'est que تنزل شي حاجه اللي يساويه 50% plus que ce que tu vas emprunter, ça fait pas trop de mais sens. concrètement, par exemple, la brine de l'Ethereum d'abord, je كنحط 10 Ethereum ونقدر نتسلفهم شي ايثيريوم غتنزل شي حاجه اللي هي ايكيفالون الايثيريوم. دابا حاليا مثلا الايثيريوم تبقى تنزل دي ستيبل كوين وتسلف ايثيريوم. D'accord? ودابا المشكل سا مارش هادشي دوكا لي بروتوكول ديال ليندين سا كارتون. افي هو نيميرو 1 راه عنده شي 30 مليار كي لوكي في Exactement. سمارت كونتراكت. مي دابا لي كا دوزاج فيهم لا سبيكولاسيون فيهم تريدين. باسكو مثلا انت عندك ايثيريوم ايثيريوم سيبوزون كنساوي $200 غتجي وغتلوكي ايثيريوم وغتسلف لي ستيبل كوين وعاود ديك لي ستيبل كوين غتشري بهم ايثيريوم عاوتاني غتسلف tu fais comme une boucle. Exactement. Et dans tous les cas, parce que Ethereum, il arrive de 200 ou 4000 $, là, quand même, ça fait. Voilà, donc ça reste dans le domaine de la spéculation, C'est ça, oui. Ou le trading professionnel, le c'est trade. une sorte de création de ce qu'on appelle du margin trading, d'un contournement du margin trading, ça revient en même à la fin. Mais il y a plusieurs startups qui حاولوا انهم يجيبوا le vrai lending. يعني بنادم يتسلف بحال غيتسلف مع البنكه بلا ما يجيب une garantie اللي هي incroyable بلا ما يجيب كاع une garantie. يجيب غير sa réputation. فهمتي. Donc, Donc on le peut principe, imaginer, par exemple, on peut imaginer quelqu'un qui a un petit commerce ouais. et gérer avec une application blockchain et de la crypto ou du stablecoin, il fait son business avec, ou il te rembourse une banque, mais sans contrepartie qui soit égale à ce qu'il a لا ouais. emprunté. Mais هو الفرق عاوتاني في لا ديفاي هو ما كيتسلفش من عند شي واحد، كيتسلف من عند بروتوكول، من عند بحال سي كوم ماركت بليس في الاخر. فهمتي اللي منزلين فيها دي فون وعندها دي الغوريثم وعندها دي ريغل. وهنايا لا ريغل غتكون هي لا ريبيتاسيون. وباش تكون عندك لا ريبيتاسيون سي اون فونكسيون ديال طون هيستوريك، اون فونكسيون ديال بحال ان كريديت سكور اللي مستعمل دون تو لي كا في لي بونك سورتو في لي ايتازوني. و en fonction ديال واش شي واحد مثلا كيبقى بحال اللي هو غيضمنك. فهمتي كاين بليزيور بارامتر وكل ستارت اب كتحاول mettre en avant un des paramètres. واحد كيجيب لك c'est ta réputation toute seule او لا شي واحد هو qui va vet for you او لا. فهمتي باقي ما كاينش une vraie solution اللي هي souple اللي هي على ابل qui Ouais. juste marche. Mais c'est compréhensible, c'est difficile parce que justement le fait que la confiance est maintenant gérée par des contrats et de manière automatique, euh, on a forcément quand on emprunte, on doit avoir la garantie parce que c'est géré dans les contrats. Du coup, pour assurer que les transactions
زعما غيدوزو وبلا كاين ليكيفالون كاين sécurité وكاين on met كاين هذا الكولاتيرال qui est égal à ce qu'on emprunte. Donc ça veut dire que c'est difficile parce que ce que tu dis نتايا c'est ça serait bien d'avoir un système بحال le monde réel. C'est-à-dire كنمشي للبنكه كنتسلف pas forcément en mettant الدار ديالي ولا الطوموبيله en garantie. Mais la garantie, c'est ma réputation, c'est mon CDI, c'est mon job, c'est mon salaire. Ouais. C'est difficile, c'est quelque chose de difficile à mettre en place. C'est des مشكلة parce que في la vie réelle il ما خلصتيش la banque c'est la loi en fait اللي هي la garantie في الاخر فهمتي باسكو زعما la loi غادي تفرض عليك انك تخلص ما خلصتيش غتمشي للحبس ولا مثلا يقطعوا لك ديريكتومون السالير ايتترا مي في لا بلوك تشين ديجا انت هو اون ادريس سور ايثيريوم فهمتي شكون انت ما نعرف. Donc celui qui trouve la solution, il est Ouais, هذا celui qui trouve la solution, c'est un très très grand marché ديال le lending borrowing. Ouais, c'est un très très grand marché. وكاين عاوتاني دابا ان بروبليم اللي حنا عندنا دابا وكنقلبوا على دي سوليوشن اكتيفمون وكاين بوكو دو بروجي وباقي حتى شي واحد ما جبر اون سوليوشن هذه سي ان بو تكنيك مي دابا كاين بليزيور بلوك تشين وقعات اون فراغمونطاسيون دا ليكيديتي يعني كتبان لا ليكيديتي في ايثيريوم كاين شي في بوليغون دابا كاين كيتسموا دي لاير 2 et des couches sur ايثيريوم اللي بداو كيخرجوا بيانتو. فهمتي لا ليكيديتي لا فلوس il voyage d'un endroit à un autre وكتبقى عند لا فريغمونطاسيون. لافونتاج هو كاين دي زوبورتينيتي داربيتراج يعني غتشري هنايا وتبيع هنايا et l'inverse qui est top mais il y a pas des bridges ou bien des ponts اللي هما super sécurisés. هنا sécurité et décentralisation c'est équivalent parce que là je brûle la décentralisation c'est pour la sécurité et vice versa. Mais كاين des solutions de bridge اللي هما entièrement décentralisés اللي كيعطيوك les garanties cryptographiques اللي كتعطيك une transaction في la même blockchain. Il y a des solutions, mais toujours il y a ce qu'on appelle des trade-offs. On va faire moins de sécurité, mais on va faire plus de rapidité ou plus de convenabilité, etc. D'accord. Tu vas la même sécurité ou la même expérience, ce sera le gagnant. Il y a beaucoup de projets, mais après, c'est des choses qui se développent. On a des idées. Peut-être on va s'y mettre dans le futur. كنفضل انا كوم انتربرونور ان شي واحد يحل هذا المشكل ونبقاو حنا فوكس sur notre vraie valeur ajoutée. Mais voilà, c'est tellement vital que خاص شي واحد يحلو il ما حلوش حنا on va jump on it. Parce que شنو هو le risque pour vous pour Paraswap C'est un risque, mais en fait l'objectif هو ديما de connecter la liquidité يعني qui n'est pas forcément connecté مع les DEX. Cool, DEX a de sa liquidité, il y a déjà de la fragmentation, on est sur la même blockchain, on les connecte. Mais d'abord, c'est toujours des DEX, mais ils sont sur d'autres blockchains. Donc, on n'a pas les moyens pour les connecter d'une façon sécurisée. Donc, là, c'est un besoin, ce n'est pas une fin. C'est un barin hachi pour construire. Mais voilà, ça, c'est un gros truc. Ok, il y a deux gros projets. Ça serait une fonction naturelle. Normalement, il est chez واحد ما دارش هذا le travail هذا وانتم مشيتوا في هذا الدومين, ça serait quelque chose de naturel. Parce que pour Google maintenant, ils font partie d'elle ECMAScript qui standardise JavaScript parce que Google ça tourne partout dans Google c'est internet. Le fait que JavaScript se développe, c'est très vital pour eux. Ils mettent des ressources juste pour développer JavaScript. Alors là, quand tu parles Facebook, MySQL, c'est un projet open source, mais c'est très important que MySQL tient la route et se développe et se met à jour. Donc voilà, ça devient un besoin. Participer à l'open source, c'est OK, mais par exemple, tu as juste besoin de mettre tout ton effort, ce truc se développe et fonctionne, parce que sinon, ton activité, ton protocole, il ne développe pas comme tu le souhaites. D'accord. Dernière question technique. Ethereum donc ils vont changer la manière de le proof of stake, la manière de gérer les transactions en gros. Est-ce que ça a un impact la fonctionnement de Paraswap ou là c'est complètement transparent? Non, ما كاينش impact parce que dans tous les cas حنا اللي كيهمنا هو كاين des smart contracts. Au contraire, c'est positif لان les frais de transaction يطيحوا. دابا كاينه واحد la mise à jour في juillet كتسمى EIP 59 1559 1559 هذيك غتطيح لي فخي د غاز وغتستابيليزيهم مي اون فوا ندوزو البروف ستيك نقدروا عاوتاني نطيحوهم encore plus. Donc حنا سي au contraire
les frais de transaction étaient hauts, ça veut dire qu'il y aura plus d'utilisateurs et plus de volume, etc., etc. Et plus de petits porteurs. Plus, ouais. Ouais, parce que هذوك, ils étaient exclus à un moment entre الصيف ديال Bien 2021 sûr. 2020 وحتى دابا مؤخرا les prix طاحوا ولكن حتى هذه un mois les petits ils étaient exclus. مشاو Polygon, heureusement qu'il y avait Polygon. Heureusement qu'il y a Sinon, Polygon. ils étaient complètement exclus كانوا كيمشيو لبينانس وكوينبيز etc. Parce que les frais hapten. Parce que, juste pour donner un exemple, les frais étaient tellement طالعين في Ethereum, c'est que, parce que c'était congestionné, en fait, c'est le succès d'Ethereum qui fait que les frais طلعوا. Du coup, une transaction de $400, tu pouvais payer $200 de frais. Ce qui était انا بنادم complètement. كنقول له بشي بحالك بعض المرات كيجي عندنا شي واحد كيقول لي غادي نفين ترانزاكسيون انا عندي شي صاحبي tu vas payer 100 dollars pour une transaction de 400 c'est absurde mais شي وحدين ils étaient passionnés زعما باغيين vraiment ils veulent le faire mais دابا au moins دابا c'est bien les frais طايحين وعاد كاين لي سايد تشين بحال بوليغون ça va دابا permettent. تحل المشكل entre guillemets entre D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que des blockchains se développent لأن justement باش يحلوا هذه المشكلة هذا ديال les frais de transaction d'Ethereum. كيفاش كتشوف انت الديفلوبمون تاع الدومين هذا لو دومين de la blockchain ou surtout les plateformes blockchain بحال Ethereum بحال Polygon بحال Solana. Est-ce que زعما tu es parmi les gens qui pensent que Ethereum il suffit qu'il règle le problème ديال les frais pour qu'ils reprennent leur place. Enfin, ils sont déjà numéro un, mais c'est Ethereum. Tu crois vraiment en Ethereum plus que les autres plateformes, ou là tu penses qu'il y a des plateformes qui peuvent évoluer, qui peuvent être vraiment des concurrents d'Ethereum? صعيب باش تعرف دابا مي كاين دوت بلاتفورم اللي عندهم بوكو دو بوتونسيال بحال بون سولانا وحده منهم مي كاين بولكا دوتس كاين كوسموس كاين افالانش عندهم ان كرو بوتونسيال اللي وقع عندنا ايثيريوم دابا عندهم une masse critique ils ont attiré tellement de projets ou tellement ils ont vraiment toutes les assets ils sont nés sur Ethereum c'est très difficile de les bouger c'est possible là et je te l'histoire d'internet AOL فواحد الوقت sur Yahoo personne ne les voyait partir شي كيشوف internet il y a Yahoo AOL mais d'abord fait non mais ils existent même presque plus donc c'est très difficile de savoir la blockchain la baqa en version bêta شي كامل زعما اللي كنشوفوا على باقي vraiment au début c'est très difficile de savoir d'abord toutes les signaux qui prouvent Ethereum c'est le futur mais c'est très difficile de savoir Très bien. Très bien. Ça marche. Dernière question, Mounir. عطينا شي بيبيت ولا جوج نانفيستيو فيها في الكريبتو. not financial advice I'm not a financial advisor. not financial advice لا هو investissez tout ce que vous êtes prêt à perdre. Ouais. Les shifts, ceux qui gagnent, les qui investissent sur du long terme mais qui chevauchent les variations de marché. J'ai un très mauvais investisseur. Tu as toujours la tendance à se rebeller, ça ne marche pas. C'est-à-dire c'est vraiment un trader professionnel. Mais qui ربحوا عندي واحد l'ami ديالي شرا au même temps que l'autre ami. L'autre qui chérit ou qui نزلوا في son wallet mais qui a يشوف فيهم le deuxième il a acheté moins il a acheté شي حاجه بحال تقول واحد 5000 دولار الاخر il a acheté شي حاجه بحال تقول 10000 بقى كيتريد وعاد كيمشي بعيد المارجن تريدين وهادشي كامل قالوا واقيلا شي 1000 ولا 2000 فهمتي او ميو الاخر داز من ديك 5000 وصل شي 20000 mais il n'a jamais vendu il n'a jamais rien touché donc si on donne l'investissement à long terme des projets de qualité c'est le meilleur bet. لا سي فري ما كنهضروش على التريدينغ بس علاش كنهضروا على لي بيبيت كريبتو ولا بلوك تشين اللي نقدروا انفيستي فيهم بحال الانترنت دون لي زاني 80 90 يعني دي بيبيت اللي دابا يلاه بداو لو بروجي صغير et on peut investir واحد لا petite somme فيهم où ils peuvent exploser parce que ils ont un produit ou ils sont dans un domaine qui est très intéressant. Pour se lancer dans la blockchain, je n'ai les conseils que tu peux donner aux entrepreneurs qui veulent se lancer dans le domaine, un ou deux conseils. Ouais, quand les entrepreneurs techniques, ils peuvent se lancer directement, mais il y a tout ce qu'il faut parce que si on fait du JavaScript,
tout est fait en JavaScript. Vraiment, il n'y a rien à apprendre. Il y a à apprendre à Web3, avec les librairies de la blockchain. Les noms techniques, c'est un peu difficile, mais d'abord les outils, ils se sont développés beaucoup. Il a une idée, tu peux te lancer direct. Ce qui est génial, c'est la même expérience de Dougus Menana. Les communautés sont hyper passionnées. Il suffit juste d'aller sur Telegram, écrire deux, trois messages, faire des connaissances, partir, parler en message privé ou je pense que c'est hyper accessible. Peut-être que va évoluer dans le futur. Il y a super crowd, il y a beaucoup de gens qui vont venir. Ça deviendrait les gens le moins approchables parce que c'est juste trop. Mais d'abord, une grosse opportunité pour trouver une très bonne communauté, de très bon feedback. Product Hunt, Oui, ça ressemble à ça. Le Product Hunt 2014, c'était une communauté hyper solide. Ça ressemble beaucoup d'abord à la DeFi, le Decrypto. très bien. Ça marche, ça marche. Mounir, shukran bzaf على هاد l'interview. Avec plaisir, oui, c'était. بزاف عطيتينا بزاف les informations intéressantes. Ou, bon courage pour Paraswap. C'est sûr que vous allez cartonner, vous cartonnez déjà. Tu es déjà une légende sur la place parisienne, sur le monde de la crypto. Donc, continue comme ça. Bravo pour toi. Bon, j'espère te rencontrer en visu, Inch'Allah, prochainement pour discuter de tout ça. ضروري Voilà. شكرا بزاف بدر شكرا شكرا. toi كاين شي مغرب هاد الصيف ولا والو؟ ما كرهت شوي كنشوفوا غير مع الكوفيد فين غادي يوصل لا سيتوياسيون مي كنظن شي غالبا وي غالبا توحشنا المغرب هذه شي عامين ما جينا Très bien, très bien, très ضروري bien. شوي Merci beaucoup. شكرا Ciao, ciao. alors Voilà. سالي Hop. le recording